गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स सकार गुरुत्वपूर्ण खबर आपण को स्वागत मुझे तो फ्रेंड्स प्रत्येक दिन भली बहुत गुड़ी पछा पछा खबर सहित जहाँकि पीएम किसान कालिया योजना ठू आरंभ कर राशन कार्ड ई श्रम कार्ड बड़ बड़ घोषणा यह खबर भितर रही तेणु आपण मैंने 2 मिनिट अधिक समय दे ए वीडियो को निश्चित शेष पर्यंत देखु कारण आज वीडियो देखापी आपन को कौन न्यूज पेपर किंबा खबर कागज देखा पड़ोनी से चलतु भाई मैंने बेसी डे नक भिडियो पर नजर पकईबा तेरे नजर पकईबा पूर्व जदि आम चैनल प्रथम आसी भिडियो देखुं तेरे आम चैनल को सब्सक्राइब कर पाखे घंटी चिन्ह को दबे ऑल नोटिफिकेशन को दबे दिंतु कारण आम जिते बेले भी भिडियो छाड़ू आपण पाखे पहुँचब सर्वप्रथमे नंबर 1 पुणी पढ़ला आज एसबू दर आकाश छुआ होत्यावश्यक सामग्री दर गत किछि दिन है डाली चाउल दर अहेतुक भाव बढ़ लगी खुचरा बजार में यार अधिक प्रभाव देखा मिली एपटे किछि दिन हेब राज्य में परिवा मार्केट उपरे भी चढ़क पड़ी नहीं चिंतार खाउटे आकाश छुआ होउछि बजार दर परिवा हेउ कि डाली चाउल भली अत्यावश्यक सामग्री किछि दिन भितर बढ़ी जाइछि दरदाम कटक मालगोदाम समेत भुवनेश्वर पाइकारी बजार में जेतिकी दाम बढ़ी ताठारु अधिक दाम बढ़े लगी खुचरा दुकान में जहां नहीं चिंतार पड़ी खाउटी। परवर्ती खबर आसला पुणी पाणीपाग सूचना को नहीं समस्त चाषी खुशी खबर दक्षिण पश्चिम मौसुमी वायु ओडिशार 24 जिला को छुईची ग्रीष्म लहरी रे ब्रेक लगी लोकों आश्वस्ति मिली आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र पक्षरु गतकाली संध्यारे यह सूचना मिली पाणीपाग विभाग पक्षरु कहुछि जे दिने 2 दिन भितर राज्यर अन्य 6टी जिला को मौसुमी छुईब मालकानगिरी कोरापुट रायगड़ा गजपति गंजाम पुरी नयागढ़ नवरंगपुर नुआपड़ा कलाहांडी कंधमाल बलांगीर बौद्ध सुवर्णपुर बरगड़ अनुगोल ढेंकानाल खोर्धा कटक जगतसिंहपुर केन्द्रापड़ा भद्रक जाजपुर देवगढ़ तेज झारसुगुड़ा सम्बलपुर केन्दुझर बालेश्वर जिलार अधिकांश अंचल को मौसुमी पहुंची बेले सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलार किछि अंचल को मौसुमी पहुंची। परवर्ती खबर एणिकी कलाहांडीर इंद्रावती बुड़ी अंचल व्यापुची डिपोथेरिया संक्रमण नहीं परिवार कल्याण निर्देशिका डाक्तर संयुक्ता सब सूचना देइछंती से कहते रायगड़ा न कलाहांडी होउची राज्यर डिपोथेरिया संक्रमण उत्स कलाहांडीर इंद्रावती बुड़ी अंचल व्यापुची संक्रमण। परवर्ती खबर पुणी समस्त लोकों पाई मुख्यमंत्री बड़ निर्देश मुख्यमंत्री बड़ घोषणा एणिकी प्रतिदिन हेब लोकों अभियोग शुणाणी प्रतिदिन अपराह्न 3टारू 5टा पर्यंत मुख्यमंत्री लोकों अभियोग शुणिबे मुख्यमंत्री श्री मोहन चरण माझी प्रतिदिन 2 घंटा पाई लोकों अभियोग शुणिबे आज ठारू ही अभियोग शुणाणी आरंभ हेब। परवर्ती खबर आसला पुणी भक्तों पुणी एक बड़ खबर स्नान पूर्णिमा दिन श्रद्धालु माने केवल सिंहद्वार दे श्री मंदिर को प्रवेश करि पारिबे और अन्य 3टी द्वार दे बाहरिबे एने श्रीमंदिर प्रशासन पक्षरु सूचना मिली बड़दाण्ड मार्केट छक ठारू श्रद्धालु माने ब्यारिकेड दे कृष्ण सिनेमा गली रे पहुंचवा परे श्रीमंदिर कार्यालय रिसेप्शन सेंटर दे श्रीमंदिर सिंहद्वार किंबा सिंहद्वार रे भीतर को प्रवेश करिवे एवं ठाकुर दर्शन पर अन्य 3टी द्वार दे बाहरिबे और बड़दाण्ड किंबा श्रीमार्ग बाटरे घर को जाई पारिबे। परवर्ती खबर एणिकी जांच हेब झारसुगुड़ार 13टी बूथ ईवीएम दीपावली दासन आवेदन ग्रहण कले निर्वाचन कमिशन पुणी थे जांच हेब ईवीएम 13टी बूथ रे ईवीएम जांच पर निर्देश देले मुख्य निर्वाचन कमिशन 2024 साधारण निर्वाचन में झारसुगुड़ा विधानसभा आसन बीजेडी टिकेट लढ़ी पूर्वतन विधायिका दीपाली दास एवं बीजेपी टंकधर त्रिपाठी मात्र 1333 भोटे परास्त होते दीपाली यहाँ नहीं असंतोष थिबा बेले पुनर्गणति निर्वाचन कमिशन निकट में आवेदन करते जहां ग्रहण कर निर्वाचन कमिशन झारसुगुड़ा 13टी बूथ रे ईवीएम जांच निर्देश देइछंती। परवर्ती खबर एणिकी प्रत्येक पंचायत रे हेब
ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ସେଣ୍ଟର ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ। ସୁସ୍ଥ ଜୀବନ ପାଇଁ ଦରକାର ଯୋଗ। କେବଳ ଶରୀର ନୁହେଁ, ମାନସିକ ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଏକାଗ୍ରତା ପାଇଁ ଯୋଗ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଏଥିପାଇଁ ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ଯୋଗ ପ୍ରତି ସଚେତନତା ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ଆଜିର ଦିନକୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଜୁନ୍ 21 ତାରିଖକୁ ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଯୋଗ ଦିବସ ଭାବେ ପାଳନ କରାଯାଏ। ଏହାକୁ ନେଇ ଏବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ବଡ଼ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ହେବ ଆରୋଗ୍ୟମ୍ ସେଣ୍ଟର ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବେ ଯୋଗ ଶିକ୍ଷକ ବୋଲି ସେ ସୂଚନା ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି ସମସ୍ତ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର, ମିଳିବ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3,100 ଟଙ୍କା। ଚାଷୀଙ୍କ ଠାରୁ ଧାନ 3100 ଟଙ୍କାରେ କିଣାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଏବଂ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ବିଭାଗୀୟ ସମୀକ୍ଷା ପରେ ଏହି ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ। ଇସ୍ତାହାରରେ କହିଥିଲୁ, ଏହି ଖରିଫ ଋତୁରେ ଚାଷୀଙ୍କୁ 3100 ଟଙ୍କା ମିଳିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ପାତ୍ର। ଗତକାଲି କେନ୍ଦ୍ର ଏମ୍ଏସ୍ପି 2,300 ଟଙ୍କା କରିବା ପରେ ସେ ସୁବିଧା ହୋଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏବେ 927 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିଥାନ୍ତା, ଏବେ କିନ୍ତୁ 800 ଟଙ୍କା ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଭାଗୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ। କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ ପିଛା 3100 ଟଙ୍କା ଧାନ କିଣାଯିବ, ସେଥିପାଇଁ କମିଟି ଗଠନ ହୋଇଛି। ଚାଷୀଙ୍କ ଧାନ କିଣା ବେଳେ କଟନୀ ଛଟନୀ କରିପାରିବେ ନାହିଁ, ଏପରି କଲେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନିଆଯିବାକୁ ତାଗିଦ କରିଛନ୍ତି ଯୋଗାଣ ମନ୍ତ୍ରୀ ଏବଂ 48 ଘଣ୍ଟାରେ ଚାଷୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟ ଯିବ ବୋଲି ସେ ଆଶ୍ୱସ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସରକାର ଦେଉଛନ୍ତି 1,500 ଟଙ୍କା। ଜନସାଧାରଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ କଲ୍ୟାଣକାରୀ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଏଭଳି ସବୁ ଯୋଜନା ବାବଦରେ ସୂଚନା ନଥିବାରୁ ଅନେକ ହିତାଧିକାରୀ ପାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ସେହି ଭୁଲ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହାକି ସରକାର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିଥିବା ଅନେକ ଯୋଜନାରେ ମହିଳା ଏବଂ ପଛୁଆ ବର୍ଗଙ୍କୁ ଅଗ୍ରାଧିକାର ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାମାନେ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କିମ୍ବା ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେଲେ ମହିଳାଙ୍କୁ ଦୈନିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ପାଇଁ କିଛିଟା ସହାୟତା ମିଳିପାରିବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ପ୍ରତି ମାସରେ ସରକାର କିଛି ନା କିଛି ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। ତେବେ ମହିଳାଙ୍କୁ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଗାଇ ଦେବା ସହ ସେମାନଙ୍କୁ ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଯୋଗାଇବା ଏହି ଯୋଜନାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରହିଛି। ଏହି ଟଙ୍କା ସିଧା ମହିଳାଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଜମା ହେବ। ଏହି ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମାସକୁ ପୁରା 1,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉଛି। ଏହି ଯୋଜନାର ନାମ ହେଉଛି ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ମହିଳା ସମ୍ମାନ ନିଧି ଯୋଜନା। କେବଳ ଅନଲାଇନ୍ ମୋଡ଼ରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ ମହିଳା ଏବଂ ପ୍ରଥମେ 4 ମାସରେ ଏହି ଯୋଜନାରେ ପ୍ରତି ମାସରେ 1,500 ଟଙ୍କା ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କଲେ ସରକାର, ଏମାନଙ୍କ ହେଲା ଋଣ ଛାଡ଼। ଭାରତ ଭଳି ଏକ କୃଷି ପ୍ରଧାନ ଦେଶରେ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଅନେକ ଯୋଜନା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଛି। ଚାଷ କରିବା ପାଇଁ ଚାଷୀଟି ଧାର କରଜ କରିଥାଏ, ଏଣୁ ସରକାର ଚାଷୀଙ୍କୁ କମ୍ ସୁଧରେ ଋଣ ମଧ୍ୟ ଯୋଗାଇ ଦିଅନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ବିଭିନ୍ନ କାରଣରୁ ଚାଷୀଟି ଏହି ଋଣ ଶୁଝି ପାରିନଥାଏ। ଅନେକ ସମୟରେ ବର୍ଷା ଅଭାବରୁ କିମ୍ବା ଅଦିନିଆ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଚାଷୀ ମୁଣ୍ଡର ଝାଳ ତୁଣ୍ଡରେ ମାରି କରିଥିବା ଫସଲ ନଷ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ଏହାପରେ ତାକୁ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଚାଷୀଙ୍କ ଏହି କଷ୍ଟକୁ ଦେଖି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି। ଏହି ଘୋଷଣା ମୁତାବକ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଋଣ ଛାଡ଼ କରିବେ ସରକାର। ଏଥିପାଇଁ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ 5 ଏକରରୁ କମ୍ ଜମି ରହିଥିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଏହି ବର୍ଗର କ୍ଷୁଦ୍ର ଚାଷୀ ହିଁ ଏହାର ଲାଭ ଉଠାଇପାରିବେ। ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜମି ସମ୍ବନ୍ଧିତ ଦସ୍ତାବିଜ ଦରକାର ପଡ଼ିବ। ବ୍ୟାଙ୍କ ପାସବୁକ୍, ପାସପୋର୍ଟ, ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଆଦି ଆବଶ୍ୟକ। ପ୍ରାଥମିକ ଭାବରେ କେବଳ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ହିଁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଅନ୍ୟ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଇଁ ଋଣ ଛାଡ଼ ଘୋଷଣା ହେବା ନେଇ ଜାତୀୟ ମିଡିଆରେ ଆଲୋଚନା ହେଉଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ମହିଳାଙ୍କ ଭିତରେ ବଢ଼ୁଛି ଉତ୍କଣ୍ଠା। କେମିତି କରିବେ ଆବେଦନ? ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ସବୁଠି ଚର୍ଚ୍ଚା। ଏଯାବତ୍ ଏଠାର ରୂପରେଖ କିଭଳି ହେବ ସେ ନେଇ ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ଆସିନି। କିନ୍ତୁ କେମିତି ଆବେଦନ କରିବେ ଏ ନେଇ କିଛି ତଥ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ମହିଳାଙ୍କୁ ମିଳିବ 50,000 ଟଙ୍କାର ଭାଉଚର, ଯାହାକୁ ରାଜ୍ୟର ମହିଳାଙ୍କ ପାଇଁ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ଯୋଜନାରେ ସାମିଲ ହେବା ପାଇଁ ଦରକାର ପଡ଼ିବ ଏହିସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ: ଆଧାର କାର୍ଡ, ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ତଥ୍ୟ, ଠିକଣା ପ୍ରମାଣପତ୍ର, ମୋବାଇଲ ନମ୍ବର, ପାସପୋର୍ଟ ଫଟୋ,
ଆୟ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ରାସନ କାର୍ଡ ଏସବୁ ବାଦ କେଉଁମାନେ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା। ଆବେଦନକାରୀ ଓଡ଼ିଶାର ବାସିନ୍ଦା ହୋଇଥିବେ। ବିବାହିତା ମହିଳାମାନେ ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ଜଣେ ମାତ୍ର ସାମିଲ ହୋଇପାରିବେ। ଅବିବାହିତା ମହିଳା ହୋଇପାରିବେ ନାହିଁ ସାମିଲ। ମହିଳାଙ୍କ ବୟସ 23ରୁ 59 ମଧ୍ୟରେ ହେବା ଜରୁରୀ। ଆବେଦନକାରୀ କୌଣସି ସରକାରୀ ଚାକିରି କରିନଥିବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ହୋଇପାରିବେ ସାମିଲ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ପୁଣି କାଳିଆ ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ବହୁତ ବଡ଼ ଖୁସି ଖବର। ଏବେ ବି ଆସିଲା କାଳିଆ ଯୋଜନାର ସମସ୍ତ ଲାଭାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ ପୁଣି ଖୁସି ଖବର। ପୁଣି ମିଳିବାକୁ ଯାଉଛି କାଳିଆ ଯୋଜନା ମାଧ୍ୟମରେ ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ହିସାବରେ ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ଖାତାରେ 2,000 ଟଙ୍କା, ଯାହାକି ପୁଣି ଏଥିରେ ନୂଆ ସରକାର ଗଠନ ହେବା ପରେ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଚାଲୁ କରିବା ପାଇଁ ଏବେ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। କିନ୍ତୁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କୌଣସି ସ୍ପଷ୍ଟ ସୂଚନା ମିଳିନାହିଁ, ଯାହାକି ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହି ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ଏଥିରେ ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ସୂଚନା ରହୁଛି ଏବଂ ଏହି ଯୋଜନାକୁ ଚାଲୁ କଲା ପରେ ଯଥାଶୀଘ୍ର ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ଆସିବ ନେଇ ସୂଚନା ମିଳିଛି। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛୁ କି ଆପଣମାନେ ଆମ ସହ ସଦା ସର୍ବଦା ଯୋଡ଼ି ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। କାହିଁକି ନା ଯେଉଁଦିନ ସରକାର ଟଙ୍କା ଦେବାଟା ଘୋଷଣା କରିବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜଣାଇଦେବୁ। ତାକୁ ଦେଖି ଆପଣମାନେ କନଫର୍ମ ହୋଇଯିବେ।